Hello everyone, myself Ravinder Kottapalli, founder and CEO of Arc Labs. Today we have Sai Krishna, who is at NRI, returned back to India, and is also working as a senior IT project manager in one of the Fortune 500 company. Thank you, Sai. Thank you, నా ఇన్విటేషన్కి యాక్సెప్ట్ చేసి వాళ్ళు వచ్చినందుకు. So, coming to you, can you please introduce about your education background, మీ యొక్క IT experience, మీ యొక్క US experience, and coming back to India in a short, probably 1 or 2 minutes. Sure. Firstly, thank you so much, Ravinder bro. I really appreciate this is my first podcast. Hope it will be very informative for our viewers, and I've been following you for quite a while. So definitely you're an inspiration. So thank you so much, because I also share pretty similar vision like what you do, because I like teaching, coaching, mentoring students. So that's why even I started some of the journey in LinkedIn, writing about my journey. So really appreciate. I'm happy to have here. So firstly, coming to my background, so I have a bachelor's in computer science, and I worked here in India for 4 years with Deloitte and ADP, and then went to masters to the US. So I went to Illinois State. Actually, one funny thing is when both me and my wife, so we got married, and then we decided that we should go for higher education, and maybe it was the time. It was a difficult decision. Maybe we'll talk about it. But we took that decision. We went to the US. We stayed there close to 10 years. So it wasn't an easy journey. So it was very difficult in the beginning. But as things progressed, we got settled there, and we got landed into good jobs. And then, of course, there's always a desire for, probably most of the Indians will have that desire where they would like to come back to India, right? So that was one of the promise I made to my mother, and I can proudly say that I kept it. So I'm really happy that I made this decision to come back. And fortunately, my company was good enough to find me a role here, and I was fortunate to have a job in the same company, and I moved last year. So it's been close to more than a year now. Yes. Okay, it's a very good decision, Sai, coming back to motherland, so from India. చాలా తక్కువ మంది ఇలాంటి బ్రేవ్ డెసిషన్ తీసుకుంటారు. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ one of my old friend, college friend, Sai Krishna, taking this brave step and coming back to India and settling in India. So Sai, like మీలాగా ఇండియా నుంచి యుఎస్కి డాలర్ డ్రీమ్స్ అని, యుఎస్ యొక్క డ్రీమ్స్తో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ probably after their education, okay, in India, మీలాగా they want to travel to US, they want to take the next opportunity in terms of IT career and all. సో వాళ్ళకి ఇండియా నుంచి యూఎస్కి వెళ్ళకముందే ఎలాంటి గైడెన్స్ మీరు ఇవ్వగలుగుతారు? ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి జాబ్స్ వెతుక్కోకుండా, బికాస్ రైట్ నౌ ఇట్స్ గ్లోబల్ మార్కెట్, పీపుల్ షుడెంట్ కన్ఫైన్ టు పర్టికులర్ టెక్నాలజీ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. సో మీరేం గైడ్ చేస్తారు? ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళినప్పుడే థర్డ్ ఇయర్, ఫైనల్ ఇయర్ నుంచి వాళ్ళు దే షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ ఎనఫ్. Please explain in those. And definitely one of very, very important point, like you said, Andaru, it's a inspiration for several people, right? So going to in the US, exploring the country, whether it's, making money, or whether it's traveling, or whether it's your passion, to go global and get global opportunities. So to start with, I think very good point. Right after college, if you really want to go immediately after college, you hit it right. Third year, second year, towards the end of second year onwards, you have to have a vision, right? So first, okay, whether I want to do masters in whether it's computer science or whatever degree you are choosing, or whether it's an MBA, right? So once you made that decision, so I think you hit it right. So during the second year onwards, you need to have that vision, whether you want to go for masters or MBA, right? So once you made that decision, then the key things are preparing for your GRE, right? IELTS or TOEFL. So I think I have written IELTS and GRE. So during my engineering itself, I've written GRE. So I think that was very easy, to be honest. Once you come out of college, once you get into a job, it may not be that easy, right? So GRE has 5 years. So I think that's one of the steps you have to do. Once you got good scores, maybe you can do multiple attempts if needed. I fortunately got in first attempt. So once, let's say you got a good score, now the important thing is figuring out the college. So I would even say before మీరు అప్లై చేసే ముందు కూడా క్లారిటీ ఉండాలి. నేను ఏ కాలేజ్కి వెళ్ళాలి, ఏ స్టేట్కి వెళ్ళాలి, నాకు కజిన్స్ ఉన్నారా, రైట్? సో నాకు స్పాన్సర్షిప్ ఉందా, నాకు ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది? బికాస్ ఇట్స్ నాట్ లైక్
ఏదో వెళ్ళిపోతాను చేసేస్తాను అని కాదు, రైట్? యూ హ్యావ్ టు థింక్, ఓకే, ఫైనాన్షియల్లీ నాకు కేపబిలిటీ ఉందా, ఆర్ లోన్స్ వస్తాయా, ఎంత ఖర్చు అవుతుంది. సో రఫ్లీ లెట్స్ సే పీపుల్ ఈవెన్ సే 10 lakhs అంటారు అయిపోతుంది అని, అలా కాకుండా రైట్ లెట్స్ సే 20-25 lakhs అవుతుంది అని ప్రిపేర్ అయ్యి వర్స్ట్ కేస్కే ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్దాం అనుకుందాం, రైట్? బికాస్ అందరికీ జాబ్ దొరకకపోవచ్చు, రైట్? సో దట్స్ వన్ పార్ట్, రైట్? ఫైనాన్షియల్లీ ఆర్ యూ ప్రిపేర్డ్, రైట్? సో దట్స్ వన్ పార్ట్. సెకండ్ థింగ్, చూసింగ్ ద కాలేజ్. సో ఐ వుడ్ సే దిస్ ఈజ్ అనదర్ క్రూషియల్ పార్ట్ వేర్ ఇప్పుడు మన కన్సల్టెన్సీకి వెళ్ళినా కానీ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఏమని, లైక్ లో మోడరేట్ అగ్రెసివ్ ఇట్లాంటి కాలేజ్. సో ఐ వుడ్ సే పిక్ 4 to 6 colleges. And the other crucial part is what you guys are doing. I think have to appreciate the RKIT labs, right, where you are doing these internship programs. I think this is very critical because నేనున్న 10 yearsలో మీకు తెలిసే ఉంటుంది మన ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్ ఎలా ఉంటారు, ఫోన్ చేసేస్తారు నాకు, అరే మా అబ్బాయి వస్తున్నాడు, రైట్? సో అక్కడ స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు, జాబ్ దొరకట్లేదు, మాస్టర్స్ అయిపోయింది, సో బీటెక్ తర్వాతనే వెంటనే వచ్చేస్తారు, రైట్? సో వాళ్ళ ఏంటంటే ఏం ప్రిపరేషన్ ఉండదు, రైట్? వీ ఆల్ నో, కాలేజ్ చేసిన వాళ్ళమే, సో ఎంత ప్రిపేర్ అవుతాం బీటెక్లో, ఎంత రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అనేది వీ ఆల్ నో, ఇట్స్ వెరీ లిమిటెడ్, రైట్? సో ఈవెన్ ఐ థింక్ ఇన్ ద కరెంట్ మోడర్న్ వరల్డ్ ఆల్సో ఐ డోంట్ థింక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ దట్ ఎక్స్పోజర్. సో మీలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతున్నాయి, వెదర్ ఇట్స్ 6 months ఆర్ 3 months అవనివ్వండి, 6 months అవ్వండి, 1 year, వాట్ ఎవర్ మోర్ టైమ్ దట్ యూ కెన్ గివ్, రైట్? సో మీ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ నేను చూశాను, రైట్? ఐ థింక్ వి స్పోక్ ఈవెన్ నేను యూఎస్ నుంచి కూడా మీతో మాట్లాడాను, సో ఫ్రమ్ ఫ్రెండ్స్కి, కజిన్స్కి, రైట్? సో అది చాలా హెల్ప్ అయింది. ఏంటంటే వాళ్ళకి ఐటీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, సో అసలు ఎంట్రీ లెవెల్ కాకుండా యూ గెట్ సమ్ ఎక్స్పోజర్ ఆన్ సర్టెన్ టెక్నాలజీ, రైట్? సో దానిపైన రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయటము, సో దీనివల్ల మీరు అప్ స్కిల్ అవుతూ ఉంటారు, యూ నో టెక్నాలజీ అండ్ యూ ఫీల్ లిటిల్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ దాన్ సమ్వన్ హూ ఇస్ ఫ్రెష్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజ్. సో ఇది మీకు మాస్టర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనము ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ క్యాంపస్ జాబ్స్కే కన్ఫైన్ అవుతారు పీపుల్, కానీ బట్ మీకు రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్షిప్స్ ఉంటాయి, టీచింగ్స్ అసిస్టెంట్షిప్ ఉంటుంది, సో స్కాలర్షిప్ వస్తాయి, ఈవెన్ మీరు అప్లై చేసేప్పుడు స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఉంటాయి. సో అలాంటి కాలేజెస్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ సే మీలాంటి దగ్గర టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ కొంచెం వచ్చింది, రైట్? కమ్యూనికేషన్ కూడా ఐ థింక్ దట్స్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. యూఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్. మనం అందరం అనుకుంటాము ఇంటర్వ్యూస్ అంటే పెద్ద జాబ్ కోసమే అని, బట్ అక్కడ కూడా ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి. డ్యూరింగ్ మాస్టర్స్ మీరు ఎలా అయితే 3rd year 4th year నుంచే ప్లానింగ్ చెప్పారో, సో అక్కడ కూడా మనకు మాస్టర్స్ లెట్స్ సే 2 years చేస్తున్నారు అనుకోండి, సో 1 year తర్వాత నుంచే దే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్న్షిప్. సో ఆ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ పైన పనిచేయడం, అప్పుడు మీ దగ్గర నేర్చుకున్న స్కిల్ దాన్ని కూడా మర్చిపోకుండా అప్ స్కిల్ అవుతూ ఉండాలి, రైట్? సో ఇన్ ద వరల్డ్ మేబీ లెట్స్ సే యూఎస్ నుంచి కూడా ఆన్లైన్ కోర్సెస్, వెదర్ ఇట్స్ RKIT or any online courses that you can grab, right? So once upskilling vaste, then the interview preparation where you gave the foundation, maybe if needed they can do another brush up, but our internships crack cheyadaniki you have to be constantly on LinkedIn, right? So people ki reach out avadamu, who are those campus recruiters who are hiring, ఎక్కడెక్కడ ఇక్కడ మనకి ఎలా అయితే మెయిల్ అలా అవుతాయో అక్కడ కూడా జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్, కెరియర్ ఫేర్స్ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు గో అటెండ్ దోస్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ బిగ్గెస్ట్ డ్రాబ్యాక్ అయితే మనకి స్పాన్సర్షిప్ అన్నది ఉంటుంది, బట్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ హూ విల్ స్పాన్సర్ స్టిల్. సో ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ టేక్అవేస్ Sai from your side. Okay, మనం బీటెక్ పాస్ అయ్యే టైంలో ఇంటర్న్షిప్ అనేది ఇట్ వాజ్ నాట్ వెరీ ఫెమిలియర్. ఓకే, వి నెవర్ వెంట్ ఇన్ టు ద ఇంటర్న్షిప్, ఓన్లీ ఫైనల్ ఇయర్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి చేస్తుండే 4-2లో. బట్ ఇండస్ట్రీ డైనమిక్స్ ఆర్ చేంజింగ్ రైట్ అవే. ఓకే, ఇండస్ట్రీ లుకింగ్ ఫర్ క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ స్కిల్డ్. CGP ఎంత వచ్చింది, 10%, 9% doesn't matter, dual degrees doesn't matter. All what industry looking for is real time skilled people who are job ready. అంటే జాబ్లో జాయిన్ అవ్వకముందే వాడికి ఇండస్ట్రీ కల్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది, కార్పొరేట్ యొక్క ఎథిక్స్ ఎట్లా ఉంటుంది, వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది, అండ్ ఏ స్కిల్ సెట్ నేర్చుకుంటే జాబ్ వస్తుంది, జాబ్లో సస్టైన్ అవ్వగలుగుతాం అనేసి యూ హ్యావ్ టు బి జాబ్ రెడీ ఫ్రమ్ ద day 1. ఏదో 100 మంది మీ క్లాస్లో ఉంటే 100 మందికి జాబులు రావు. ఓకే, ఇఫ్ యూ నీడ్ టు ఫైట్, ఓకే, యూ షుడ్ హ్యావ్ ద రైట్ స్కిల్ సెట్. దానికి ఫండమెంటల్ ది వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్ ఇది ఇంటర్న్షిప్. ఓకే, ఇంటర్న్షిప్ ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి, there are several ways. I'm not going to dig into that, but I recommend people, even before going to US or even before getting into the IT job, focus on the internship. Okay, right from the first year. చాలా మంది 3rd yearలోనూ ఫైనల్ ఇయర్లోనే దే డూ ఇంటర్న్షిప్. ఇంటర్న్షిప్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వే టు అండర్స్టాండ్ ది ఇండస్ట్రీ కల్చర్, బికాజ్ యువర్ IT aspirant. అదే పొద్దున వెళ్ళి మనం జాబ్ చేసేది ఐటీలోనే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ డాక్టర్స్, ఓకే, వాళ్ళు హాస్పిటల్ పెట్టక ముందు కానీ, హాస్పిటల్లో డాక్టర్ జాయిన్ అవ్వకముందు కానీ, రైట్ ఫ్రమ్ దేర్ స్టడీస్ ప్రాబ్లీ టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టడీస్ దే వర్క్ ఇన్ ది
హాస్పిటల్స్ యాజ్ ఏ జూనియర్ డాక్టర్స్. సో వాళ్ళు సీనియర్ డాక్టర్తో కూర్చొని ప్రాక్టికల్గా అన్ని నేర్చుకుంటారు. డైరెక్ట్ వచ్చి మనకేమి వాళ్ళు దే డోంట్ డీల్ విత్ ది పేషెంట్స్ డైరెక్ట్లీ. దే డూ లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ ఫర్ ఫ్యూ ఇయర్స్. ఓకే, ఇన్ ద సిమిలర్ ఫ్యాక్షన్ ఐటీలో కూడా దే టు వర్క్ విత్ ది ఫెలో ఐటీ ఎంప్లాయీస్. సో ఐటీ ఎంప్లాయీస్ షుడ్ బి ది మెంటర్స్ ఫర్ ది స్టూడెంట్. ఇక్కడ ట్రెడిషనల్ మోడల్ వచ్చేసరికి కాలేజ్లో మనం ఉన్నప్పుడు అదే చదువు, ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు కూడా అదే చదువు. సో ఇఫ్ యు లుక్ అట్ the academics is not filling the gap between the industry, the IT industry, and there is a lot of gap between the academics and the IT industry. But people are not able to get the real-time skill set, they're not able to clear the interview. So ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఫిల్ఫిల్ చేయాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ ఎ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ మేకింగ్ ఉంది, అండ్ యాజ్ ఏ స్టార్ట్అప్స్ ఆర్ ఎడిటెక్ కంపెనీ ఓనర్స్ మాకు కూడా ఉంది. విత్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే స్కిల్స్ మనం ఎంత అప్లిఫ్ట్ చేస్తేనే పీపుల్ విల్ బి జాబ్ రెడీ, and job like element kuda for them it will be very easy to sustain and excel in the job. Cool. Okay, so these are some of the takeaways from your discussion. ఐ థింక్ అబ్సల్యూట్లీ మీరు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ, నాట్ జస్ట్ యూఎస్ వెళ్ళడము లేకపోతే జర్మనీ ఆర్ ఎనీ కెనడా ఎనీ ఫారెన్ కంట్రీస్ అనే కాదు, బట్ మీరు అన్నట్టు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్న టైంలో మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండడం వల్ల క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ రావచ్చు. అప్పట్లో ఉన్నంత లేకపోయినా స్టిల్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ అవుతున్నాయి. సో క్యాండిడేట్స్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ దెన్ their peers, because who hasn't done any internship అనుకోండి, ఆర్ ఈవెన్ ఒక స్కిల్స్ తెలియకపోవడం, జస్ట్ ఆ కాలేజ్ది నేర్చుకొని అదే ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చేయడము, వీ వేర్ లక్కీ, రైట్? సో ఇన్ ఎ వే మనం ఒక డెకేడ్ బ్యాక్ కాబట్టి సో థింగ్స్ వేర్ నాట్ ఇప్పుడున్నంత గ్రోయింగ్ కానీ, ఈవెన్ జనరీ కిడ్స్ ఎగ్జాక్ట్ కాంపిటీషన్ లేదు, ప్లస్ జనరీ కిడ్స్ వెరీ ఫాస్ట్. సో వాళ్ళకి టెక్నాలజీ అప్పుడే మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్ అప్పుడప్పుడే వస్తుండే మన కాలేజ్ టైంలో. సో వేరాజ్ ఇప్పుడు they are already into everything. వచ్చేసింది, they are into everything, right? But I think still that doesn't mean they're ready, right? So మనం ప్రోగ్రామ్ చేయడం ద్వారా గ్రూమింగ్ అవ్వడము, రైట్? సో వాళ్ళకి ఎలా మాట్లాడాలి ఇంటర్వ్యూలో కూడా, వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ప్రిపరేషన్. సో ఆల్గారిథమ్స్ ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ ఉంది, అట్ 7 rounds. సో లాస్ట్ రౌండ్లో అన్ఫార్చునేట్లీ నాకు రాలేదు, నేను మా ఫ్రెండ్ మిగిలాము, వాడికి వచ్చింది. సో ఐ థింక్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హిమ్ అండ్ ఐ వాజ్ హీ వాజ్ ప్రాక్టికల్, లైక్ కోడింగ్ అవన్నీ కాలేజ్లో కూడా బాగా చేసేవాడు. సో సమ్ మోర్ డీప్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు విచ్ ఐ వాజంట్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దోస్, వేరస్ నాకు 4 jobs వచ్చాయి. సో ఇట్ వాజ్ నాట్ దట్ టఫ్ యాజ్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్ డీప్ లెవెల్లో కోడింగ్లో లేకుండే. సో ఐ థింక్ దాట్ ఐ డూ ఫీల్ లైక్ మేబీ బ్యాక్ ఇన్ ద డే నేను ఇట్లా ప్రోగ్రామ్స్ చేసి ఇంటర్న్షిప్స్ చేయటము, ఆర్ ఈవెన్ ఒక 6 months గట్టిగా నేర్చుకుంటే దట్ విల్ రియలీ హెల్ప్ ఈవెన్ టు క్రాక్ ఎ జాబ్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మీరు యూఎస్కి వెళ్తే ఇట్స్ డెఫినెట్లీ I've seen a lot of difference for me compared to a fresher, even US level. Okay, to add to your points, I couldn't important observation from me being in the edutech since last 10 years, 15 years of IT experience, and mentored 10,000 plus student. What I could see, the students are not very focused on the soft skills also, which is equally important. Okay, first year నుంచి 5 year వరకు ఖాళీగా ఏదో ఎగ్జామ్స్ మీద ఫోకస్ పెట్టి 1 day వచ్చిన తర్వాత 4-1 వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు గ్రూప్ డిస్కషన్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అండ్ టెక్నికల్ కూడా పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ అల్గోరిథం. ఓకే, ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్ కన్సెప్ట్ వచ్చేసింది, అప్పట్లో స్టార్ట్అప్స్ లేవు. నేను ఓన్లీ ఒక C++, DBMS కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నా, జావా నేర్చుకుంటే నో, ఇట్ డజంట్ వర్క్ దట్ వే రైట్ నౌ. ఇండస్ట్రీ లుకింగ్ ఫర్ పీపుల్ who are more adaptable, okay, who can learn. ప్రొడక్ట్ ఉన్న వాళ్ళ కోసం ఇండస్ట్రీ చూస్తుంది. సో వెన్ యూర్ నాట్ ఏబుల్ టు అడాప్ట్, వెన్ యూర్ నాట్ ఏబుల్ టు అప్స్కిల్ యువర్ సెల్ఫ్, మీకు ఎందుకు జాబ్ ఇవ్వాలి? ఓకే, ఆ క్వశ్చన్ మీకు వేసుకోండి. వై ఎ కంపెనీ షుడ్ గివ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు యూ? మీకు ఏం స్కిల్ సెట్స్ ఉన్నాయి? ఓకే, ఆ క్వశ్చన్ మనకు వేసుకొని యూ ప్లాన్ ఎ ప్రాపర్ రోడ్ మ్యాప్, కెరియర్ రోడ్ మ్యాప్ ఇన్ ద లెర్నింగ్ పాత్. సో I would recommend people to focus on the data success algorithm, be it startup, be it top FANG, MANG, what are the company it is, all the product-based companies. Yes. మీరు అన్నట్టుగా మైక్రోసాఫ్ట్లో జాబ్ రాలేదంటే మేబీ డేటా సక్సెస్లో కూడా వీక్ అయ్యి ఉండొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డోంట్ ఫోకస్ జస్ట్ ది కామన్ బేసిక్ స్కిల్ సెట్స్. ఆ టెక్నాలజీని రియల్ టైమ్గా మనం ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ స్టూడెంట్ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ ద రెజ్యూమే. అసలు మన జాబ్కి వెళ్తామంటే ఫస్ట్ కావాల్సిన పేపర్ విచ్ ఈస్ రెజ్యూమే, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెన్ వీ వర్ దేర్ మనకు గిట్ లేదు, లింక్డ్ఇన్ లేదు. నౌ లింక్డ్ఇన్ అండ్ గిట్ ఆర్ లైక్ యువర్ డిజిటల్ రెజ్యూమేస్. ఓకే, లింక్డ్ఇన్ నుంచి కూడా జాబులు తెచ్చుకోవచ్చు, ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ బిల్డ్ యువర్ ప్రొఫైల్, లింక్డ్ఇన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ టు సెల్ యువర్ సెల్ఫ్
to get the attention of the recruiters or the HR from the various MNC companies, you can grab the opportunities. Even Git lo kuda, it's kind of, you can do networking, you can upload all your projects and the commits, etc. It is one way to sell yourself when you go for the interview. So ఒక రెజ్యూమ్ తీసుకుంటే చాలా మంది దాంట్లో ఒక లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ఉండదు, ఒక గిట్ ప్రొఫైల్ ఉండదు, వాళ్ళకి ఎందుకు జాబ్ ఇవ్వాలో ఒక సమ్మరీ సరిగ్గా ఉండదు. దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్న్షిప్, దెర్ ఇస్ నో సర్టిఫికేషన్ పెట్టినా కానీ ఐ అటెండెడ్ అ వర్క్షాప్ అంటావు. బట్ వాట్ డిడ్ యు గెయిన్, వాట్ వాజ్ యువర్ రోల్ ఇన్ ది పర్టికులర్ వర్క్షాప్, వాట్ డిడ్ యు గెయిన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్న్షిప్ అనేది క్లారిటీ లేదు. సో ఇవి వెరీ ఫండమెంటల్. మేబీ బిక్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. కాలేజ్ ఇవన్నీ నేర్పించట్లేదు. కాలేజ్ ఎప్పుడైనా మీ రెజ్యూమే చూసిందా? కాలేజ్ ఎప్పుడైనా మీ లింక్డ్ఇన్ ఓపెన్ చేసిందా? కాలేజ్లో మీకున్న ఫ్యాకల్టీ కానీ మీ సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో టాప్ కాలేజెస్లో పీపుల్ ఆర్ స్పెండింగ్ లైక్ 10 to 12 lakhs per year. Yes. Sorry, they're spending For 10 to 12 lakhs for the entire graduation. 12 lakhs education మీద స్పెండ్ చేసిన వాళ్ళు, they're not even spending 10 minutes in entire 4 years and a resume, which is equally important. I would say more important, because end of the day 4 years లో ఏం నేర్చుకున్నాము, 4 years కష్టపడ్డాము, 10 to 12 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టినాము, బట్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ జాబ్లెస్. ఎందుకు? సో ఇవన్నీ I could see potential gap, and we would take a step forward from the industry to mentor the guides, to mentor the young guides and the younger minds of India, to bridge the gap so that there are quite a good opportunities, not only in the IT. వాడు మళ్ళాంటి స్టార్ట్అప్, మనకు 14-15 years అయినాక స్టార్ట్అప్ పెట్టాం, వాడు day one in the college or day one out of the college also వాళ్ళు స్టార్ట్అప్స్ పెట్టారు, బికాస్ స్టార్ట్అప్ ఎకో సిస్టమ్ ఇస్ బిల్డింగ్ రైట్. సో వాళ్ళకి పోయేది ఏముంటుంది? దే గెయిన్ ద నాలెడ్జ్. ఒక 15 years ఎక్స్పీరియన్స్, ఫ్యామిలీ పిల్లలు ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ ఆల్ ద ఫినాన్షియల్ కన్స్ట్రెంట్. కానీ స్టూడెంట్ వెన్ దే ఆర్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ ద కాలేజ్, ఇన్ ద కాలేజ్, దే షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ద రైట్ ప్లాట్ఫామ్, రైట్ ప్రోడక్ట్. దట్ వే definitely there is a bright future for the student. True. అందుకే I think even 19-year-olds కూడా స్టార్ట్అప్స్ వచ్చినాయి. I think one of the good important point మీరు చెప్పింది, గిట్హబ్ అన్నది 4th year తర్వాతనో లేకపోతే ఇంటర్న్షిప్స్ వరకు వెయిట్ చేయకుండా కూడా, దట్ ఐ థింక్ వెన్ ఐ కంపేర్ అగేన్స్ట్ యూఎస్, సో ఫస్ట్ నుంచే మాకు ప్రాజెక్ట్స్ చేసి గిట్హబ్లో వీ యూస్ టు పుట్ ఇట్, రైట్? సో మీకు అకాడమిక్ ప్రాజెక్ట్స్ అయినా అవ్వచ్చు, బట్ ఆ గిట్హబ్లో మీరు పుల్ చేయడం, కోడ్ మర్జింగ్, సో ఆ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నవి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే మీ గ్రౌండ్ అది రావటం వల్ల ఐ థింక్ యూ విల్ బీ మోర్ క్లోజ్ టు కోడింగ్ అనుకోండి, ఆర్ ఈవెన్ ఆ టెక్నాలజీ అనేది తెలుసో తెలియకుండానో యూఆర్ గెయినింగ్ దట్. సో ఐ థింక్ అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి చేయడం. ప్లస్ చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ కానివ్వండి, వన్స్ యూ గెట్ ఎ హ్యాండ్స్ ఆన్, మేబీ టేక్ సమ్ రియల్ టైమ్ చేసుకోవడము, ఎగ్జాంపుల్స్ చేసి ఆ గిట్లో పెట్టుకోవడం. అండ్ లింక్డ్ఇన్, యూఆర్ వెరీ రైట్, మన రెజ్యూమే లింక్డ్ఇన్ దట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో అందులో జస్ట్ నార్మల్గా ఏదో బేసిక్ది కాలేజ్ పెట్టిన అందరితో పాటు సేమ్ పెడితే యూఆర్ నాట్ డిఫరెంట్, రైట్? సో 100 మందిలో మనం ఇప్పుడు ఎందుకు ఇవ్వాలి? ఎస్పెషల్లీ మేబీ కొన్ని లార్జ్ ఎంఎన్సీస్ ఉంటాయి వేర్ దే మైట్ కమ్ టేక్ ఇన్ మాస్, రైట్? సో వాళ్ళు బేసిక్ ఫౌండేషనల్ స్కిల్స్ ఉన్నాయా, మినిమం ఉన్నాయా చూస్తారు. బట్ వెన్ యూఆర్ ఎయిమింగ్ ఫర్, మీరు అన్నట్టు నాకు డెలైట్లో ఇట్ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్, రైట్? ఆ కాంపిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్, రైట్? సో ఎగ్జామ్స్, సో దే విల్ టెస్ట్ దోస్ థింగ్స్. వేర్ నాకెందుకు కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉందంటే, నేను GMAT, GRE ప్రిపేర్ అయ్యాను, సో ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు డూ లిటిల్ బెటర్, బట్ యూ షోడ్ యువర్ సెల్ఫ్ బెటర్ వే. బట్ కోడింగ్లో నేను మేబీ ఐ డెంట్ డూ లైక్ మీరు చెప్పినట్టు, సో ఐ డెంట్ ఫోకస్ దాట్ మచ్. సో ఐ థింక్ ఓవరాల్గా ఇట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ నుంచి ఉండడం, గైడెన్స్ ఆర్ మెంటర్షిప్ తీసుకోవడం వల్ల దర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. బికాస్ మీరు అన్నట్టు మనం ఏమనుకుంటాం, ఇంటర్మీడియట్ అందరూ చెప్తారు 10th వరకు చదువుకో, తర్వాత ఇంటర్ లాస్ట్ అవే చదివితే సరిపోతుంది అంటారు. బట్ మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ people take it for granted, like తీసుకోవడము. సో బట్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ స్టిల్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్, అఫ్ కోర్స్ ఎంజాయ్ చేయాలి, బట్ స్టిల్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ టు అప్స్కిల్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ మేక్ దట్ డిఫరెన్షియేటర్ వెన్ కంపేర్ టు యువర్ పియర్స్. జాబు రావడము ఎంత కష్టం ఉంటుందో దానికన్నా ఎక్కువ జాబ్ వచ్చినాక కష్టపడి నిలబెట్టుకోవడం. People might get relaxed after getting into the corporate or IT roles, but still after getting into the IT, you will see a different environment and work culture, politics, etc. అవన్నీ తట్టుకొని నిలబడాలి. మీకు ఎగ్జామ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఎవ్రీ 6 months మనకి ఇక్కడ ఎగ్జామ్స్ ఎవాల్యుయేషన్ ఉంటుంది, పర్ఫార్మెన్స్ ఎవాల్యుయేషన్. ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్, పియర్ రివ్యూస్, ప్రమోషన్స్, ఇంక్రిమెంట్స్ ఎక్సెట్రా ఉంటుంది. సో ఆ ఫండమెంటల్స్ ఏవైతే మీ కాలేజ్లో గెయిన్ చేస్తారో ప్రాబ్లీ ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద కాలేజ్, సో యూ నీడ్ టు బి జాబ్ రెడీ, నాట్ ఓన్లీ టు గెట్ ద జాబ్ రెడీ, బట్ ఆల్సో టు sustain in your IT career.
Okay, so దానికి we have created multiple programs in RK IT Labs also. Okay, so it's not like job రాగానే కంపెనీలోకి ఎంటర్ అవ్వగానే అయిపోయింది. నో, యాక్చువల్ నో, ఫ్రమ్ దే ది సర్వీస్ సార్. అండ్ అక్కడ మనం ఎంత ప్రొడక్టివ్గా అలర్ట్ ఉంటే జాబ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అలర్ట్, నాట్ ప్రొడక్టివ్, నాట్ అప్ స్కిల్లింగ్, దెన్ యు ఆర్ లైక్ అవుట్డేటెడ్ అండ్ కంపెనీ విల్ సమ్ టైమ్ కిక్ ఆర్ ఫైర్ అవుట్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఓకే, అండ్ ఫైరింగ్ అంటే నాకు బికాస్ వి డీల్ విత్ యుఎస్ స్టూడెంట్స్ అండ్ యుఎస్ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ అ లాట్. మీరు కూడా అక్కడ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం యూఎస్లో పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి కరెంట్గా ఐ కుడ్ సీ నేను చాలా ఆర్టికల్స్, బ్లాగ్స్ వీటిలో చదువుతున్నాను కదా. దేర్ లాట్ ఆఫ్ లే ఆఫ్స్ ఇన్ యూఎస్ఏ, అఫ్ కోర్స్ ప్రాబ్లీ హియర్ అండ్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో. సో హౌ టు టాకిల్ దిస్? బికాస్ బీయింగ్ అ సీనియర్ ఐటీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ డెల్ట్ విత్ several MNC companies in US also. ఇలాంటి టఫ్ టైమ్స్లో స్టూడెంట్స్ అండ్ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి? అండ్ వాట్ వుడ్ బి యోర్ గైడెన్స్ అండ్ పుష్ టు దెమ్ టు సేఫ్ గార్డ్ దేర్ ఐటీ జాబ్? అండ్ ఇన్ కేస్ జాబ్ పోయినా కానీ హౌ దే కెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ బౌన్స్ బ్యాక్? I think మీరు చెప్పిన few important points, right? So maybe if నన్ను అడిగితే first thing is keeping yourself current with the technology. If you are a developer or coding చేస్తున్నాను అనుకోండి, you have to constantly keep developing yourself. And certifications, right? So the acknowledgement is nothing but whenever you qualify, for example, if you're doing a developer certificate, Tableau అనుకోండి, simple Tableau developer certificate చేసాం అనుకోండి, so it's a stamp for you, right, that you are a certified Tableau developer. Similarly, certified Microsoft developer అవ్వనింది. And even latest లో క్లౌడ్ చాలా వచ్చాయి. మీ of course fortunately నేను టెక్నాలజీలో ఉండే డెవలపర్ ఉండే, బట్ వన్స్ ఐ మూవ్ టు యూఎస్ ఐ మూవ్ ఇన్ టు మేనేజ్మెంట్, సో బిజినెస్ అనలిస్ట్గా. దెన్ ఐ బికేమ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. నేను MBA కూడా చేశాను బై ద వే ఫర్ యూఎస్లో. సో ఐ థింక్ దాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్, రైట్? హౌ డూ ఐ అప్ స్కిల్? నేను ఈ ఇయర్ ఏం తీసుకోవాలి? వాట్ ఛాలెంజ్ షుడ్ ఐ టేక్ అప్? సో ఫస్ట్ నాకు PMP అనుకున్నాను. సో ఇట్ వాజ్ లైక్ అన్ MSET ప్రిపరేషన్, 200 questions, 4 hours exam, right? So almost 4 months preparation పట్టినారు. బట్ ఐ పాస్డ్, రైట్? సో దాట్ PMP అనేది నేను అంత ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాను కానీ, బట్ ఇట్ రియలీ హెల్ప్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అక్కడ స్టాంప్ ఉండడం అని కాదు, మన డే టు డేలో తెలుసో తెలియకుండా యూ విల్ అన్నోయింగ్లీ అప్లై, రైట్? సో యూ విల్ పర్ఫార్మ్ బెటర్. మీరు ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, యూ హ్యావ్ ఎ మైండ్ సెట్. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ అనగానే టైము, స్కోప్, రీసోర్సింగ్, సో అందరినీ అలైన్ చేయడము, యాక్షన్ ఐటమ్స్ తీసుకోవడము, సో ఇట్లాంటి ఆర్గనైజ్ చేయడం, మీటింగ్ రాగానే యూ హ్యావ్ ఎ విజన్, రోడ్ మ్యాప్ బిల్డ్ చేయడం, సో ఇట్లాంటివి తెలుసో తెలియకుండా యూఆర్ ఎంబెడింగ్, రైట్? సో ఐ థింక్ దోస్ ఆర్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ అప్ స్కిల్లింగ్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడున్న ట్రెండ్లో AI అన్నది వెరీ క్రూషియల్, రైట్? సో AIలో ప్రిపేర్ అవ్వడము. అండ్ ఐ థింక్ లే ఆఫ్ అన్నది ఇట్స్ డన్ బై పీపుల్, రైట్? ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ it's not done by companies alone, right? So companyలో certain people make those decision. Even as a manager, I was asked, నాకు people reporting ఉండే, I was also asked like to give names, right? So it's a fact. So people might escape, నాకు తెలియదు అని అనొచ్చు. Maybe it might be possible in certain companies, but certain companies where let's say you're in one of those companies where your manager or manager's manager might be a deciding factor, right? So మీరు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే, right, why should I keep Sai, right? So why should I keep Sai versus someone else, right? I think one thing you have to be is like proactive, right? So నేను ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్రాబ్లం వస్తే ఇది నాది కాదు అన్నట్టు కాకుండా, సో ఐ వాజ్ నెట్వర్కింగ్ ఎలా మా కంపెనీలో. సో ఐ యూస్ టు మీట్ లీడర్స్, one-on-ones చేయటం. ఐ థింక్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. పీపుల్ అనుకుంటారు one-on-one ఎందుకు, ఏం మాట్లాడాలి one-on-oneలో అంటే, జస్ట్ బిల్డ్ అన్ అజెండా, రైట్? సో ఈవెన్ ChatGPT వాడండి, రైట్? సో వాట్ షుడ్ ఐ ఆస్క్ ఇన్ అండ్ one-on-one. అండ్ పర్టికులర్ లీడర్ LinkedIn చూడండి, వాళ్ళ కాలేజ్ ఏ కాలేజ్లో చదివారు, ఏదో సమ్ కామనాలిటీ ఉంటుంది, రైట్? సో నాకు మాస్టర్స్లో చదివిన అతను హీఈస్ హెడింగ్ ద IT, రైట్? సో నేను ఇంటర్న్ ఉన్నప్పుడు ఐ మెట్ హిమ్, రైట్? సో దోస్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ లైక్ స్మాల్ కనెక్షన్స్ యూ షుడ్ బిల్డ్, రైట్? సో నెట్వర్కింగ్ అన్నది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూఎస్లో ఎస్పెషల్గా. అండ్ అప్స్కిల్లింగ్ అన్నది ఇంపార్టెంట్, రైట్? బీయింగ్ వెరీ ప్రొయాక్టివ్ అండ్ నాట్ ఫియరింగ్, రైట్? సో ఐ వుడ్ సే బీ కాన్ఫిడెంట్, రైట్? సో జాబ్ లే ఆఫ్ అయింది అంటే, of course if it is possible, మన అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తాము రాకుండా, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అయింది అంటే then you have to be ready, right? So how will you be ready? I think giving interviews, right? Once in a while interviews ఇవ్వండి outside మార్కెట్లో, so that you will know, okay, am I interview ready? I think మీరు అన్నట్టు mock-ups, interview preparation, that's I think the best way. So just get out in the market, get to know what are they asking. ఇప్పుడు మీ టెక్నాలజీలో అనుకోండి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు నాకు వచ్చిందే అనుకుంటాం కానీ, బట్ నో, రైట్? వెన్ ఐ వాజ్ ఈవెన్ నాకు గుర్తుంది డెలాయిట్లో we were 1 year old and we used to interview 4 years 5 years old. సో అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, నాకు వచ్చినవే నువ్వు ఆన్సర్ చెప్తే దెన్
ఐ ఫీల్ లైక్ యువర్ ఎ రైట్ క్యాండిడేట్. సో ఆ టాపిక్ యూ మే ఆర్ మే నాట్ వర్క్, రైట్? సో ఇప్పుడు అజాక్స్ ఉంది, అజాక్స్ అన్నది నువ్వు పనిచేయలేదేమో మీ కంపెనీలో, బట్ అకార్డింగ్ టు మీ నీకు రాదు, .NET రాదు నీకు అని నేను ఫిక్స్ అయిపోతాను. సో ఐ థింక్ దట్స్ అనదర్ థింగ్ వేర్ యూ విల్ నో ఓకే ఎలా అడుగుతున్నారు ఇంటర్వ్యూస్లో, సో ప్రిపరేషన్స్ అన్నవి అది డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఐ థింక్ ద బిగ్గర్ థింగ్ ఇస్ నెట్వర్కింగ్, గెట్ కోచింగ్, మెంటర్షిప్, రైట్? మీట్ పీపుల్, ఎస్పెషల్గా మీ ఓల్డ్ కొలీగ్స్ వేర్ కంపెనీస్ మారుతుండొచ్చు, వాళ్ళతో టచ్లో ఉండండి, రైట్? వెన్ యూ గెట్ టు నో ద సిచ్యువేషన్ డైసీ ఉంది అన్నప్పుడు మా దాంట్లో 20% లే ఆఫ్స్ అయినాయి. సో ఇట్స్ కాన్స్టెంట్. I think these are the things that I think will help you to be ready and face మనం ఐటీ జాబ్లోకి వచ్చినప్పుడే వి షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్. లే ఆఫ్ షుడ్ బి పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద ఐటీ. అది ఎవరు తప్పించుకోలేదు, వన్ డే ఆర్ అదర్ డే. సో ప్రాబ్లీ ఉండొచ్చు, independent of performance So, కూడా but- అవ్వచ్చు. బట్ లే ఆఫ్కి సంబంధం లేకుండా మనం ఎప్పుడైతే స్కిల్స్ గురి అవుతామో, వెన్ యూర్ హ్యావింగ్ ద రైట్ స్కిల్ సెట్, రైట్ యాటిట్యూడ్, డెఫినెట్లీ లేకపోతే పోయింది, రేపు ఇంకా జాబ్ వస్తుంది ప్రాబ్లీ ఇన్ ఫ్యూ వీక్స్ ఏదండి. అండ్ ఇందాక మంచి పాయింట్ చెప్పారు సార్, నెట్వర్కింగ్. ఓకే, మనం ఉన్న టైంలో, చదువుకున్న టైంలో, ఇనిషియల్ కెరియర్లో లింక్డ్ఇన్ లేదు. నౌ యూ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ లింక్డ్ఇన్ ఫర్ ద నెట్వర్కింగ్. ఓకే, లింక్డ్ఇన్లో మీ పియర్స్, మీ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్, మీ రిమైనింగ్ లైక్ ఐటీ కొలీగ్స్, డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఓనర్స్, ఫౌండర్స్ని, సిఇఓస్, స్టార్ట్అప్ ఓనర్స్ని యూ కెన్ ఫాలో, లెర్న్, నెట్వర్క్ పెంచుకోండి. అండ్ వాట్ యూ గెయిన్ ఫ్రమ్ యువర్ రియల్ టైమ్ నాలెడ్జ్ కీప్ పోస్టెడ్ ఇన్ ద లింక్డ్ఇన్. ఓకే, లింక్ చాలా మందికి చూడడానికి ప్రొఫైల్ ఉంటుంది, ఒక పిక్ ఉండదు, ఒక పోస్ట్ ఉండదు, పోస్ట్ చేసే కంటెంట్ సరిగా ప్రాపర్ కంటెంట్ ఉండదు. సో కీప్ యూజింగ్ నెట్వర్క్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ అన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఓకే, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఏదో సోషల్ మీడియా పోస్ట్ పెట్టేసుకో టైం పాస్ కోసం చేస్తాను కదా. ఇన్స్టాగ్రామ్ పైన పెట్టే 2 to 3 hours మీరు కనీసం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ డైలీ లింక్డ్ఇన్ పైన పెట్టండి, అండ్ యుల్ సీ ద మ్యాజిక్. ఇన్స్టాగ్రామ్ స్క్రోల్ చేసిన నాలెడ్జ్ నెట్వర్క్ రాకపోవచ్చు, టైం పాస్ అవుతుంది, వేలు వస్తూ ఉంటాయి. టైం పాస్ అవుతుంది. కానీ మనం కష్టంలో, ఆపదలో ఉన్నప్పుడు మన నెట్వర్కింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం లేదు. నెట్వర్క్ చాలా బాగా గ్రో చేసుకున్నప్పుడు లింక్డ్ఇన్లో ఒక పోస్ట్ పెట్టి జాబ్ అని తెచ్చుకున్న వాళ్ళకి 100 మంది తెలుసు, బికాస్ దే బిల్డ్ ప్రొఫైల్. సో లింక్డ్ఇన్ ఇస్ అ గ్రేట్ టూల్ యాక్చువల్లీ, బట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఫోకస్డ్. నాకు జాబ్ ఉంది కదా, అవసరం లేదు అనుకుంటున్నాను. బట్ నెట్వర్కింగ్ ఇన్ ద ప్రొఫైల్ అండ్ ది ఆప్టిమైజేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ వుడ్ సజెస్ట్, నాకు మా స్టూడెంట్కి థర్డ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ ఐ గివ్ లాట్ ఆఫ్ సెమినార్, లాట్ ఆఫ్ గైడెన్స్ టు దెమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లింక్డ్ఇన్, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ థింక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. కొందరు ఏంటంటే షైగా ఫీల్ అవుతారు, ఎందుకు మనం లింక్డ్ఇన్ పోస్ట్ చేయగానే అబ్బా వీడిగాక చేసాడ్రా సర్టిఫికేషన్, అర్రే వీడిగాక పెట్టాడ్రా, అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు, రైట్? బట్ అనుకునే వాళ్ళు అనుకోని ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, రైట్? సో మనము చేసింది, యూ ఆర్ షేరింగ్ విత్ ద నెట్వర్క్, దట్ మీన్స్ యు ఆర్ సంబడి హూ ఈస్ ట్రైంగ్ టు అప్ స్కిల్, రైట్? హూ ఆర్ రెడీ, రైట్? సో తను అన్నట్టు అడాప్టబుల్, ఫ్లెక్సిబుల్ అనుకోండి. సో నేను ఆ డిజైర్ ఉంది నాలో, రైట్? సో అది పీపుల్ ఫైండ్ చేస్తారు, రైట్? సో వెన్ నాకు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా లైక్ నేను కొన్ని జాబ్ విత్ ఇన్ మా కంపెనీ, ఫార్చునేట్లీ నేను కంపెనీ మారలేదు, విత్ ఇన్ మా కంపెనీలో ఐ హ్యాడ్ లైక్ 7 promotions, రైట్? సో అది కొన్ని ఆఫ్ కోర్స్ విత్ ఇన్ ద రోల్ వచ్చాయి, కొన్ని నేను వేరే టీంకి వెళ్ళాను. తర్వాత మా గ్లోబల్కి వెళ్తే యూఎస్ వాళ్ళు పిలిచి, సాయి నాకు ఇక్కడ రోల్ ఉంది, వుడ్ యూ బీ ఇంట్రెస్టెడ్ అని అడిగారు. సో అది ఎలా అయింది, నేను గ్లోబల్కి వెళ్ళాక ఐ డోంట్ ఫర్గెట్ మై ఓల్డ్ కాలీగ్స్, రైట్? సో వాళ్ళతో స్టిల్ టచ్లో ఉండే నేను. అండ్ వాళ్ళకి చిన్న పిఓసి, నేను ట్యాబ్లో చేసేవాడిని. సో అక్కడ ఒక ఆపర్చునిటీ చూసి నేను ఒక అనలిటిక్స్ ప్లాట్ఫామ్ బిల్డ్ చేశాను. సో హెచ్ఆర్ వాళ్ళకి ట్యాబ్లో టికెటింగ్ దానిపైన అట్లా చేసి డాష్ బోర్డ్ చేయడము, ప్రజెంట్ చేస్తే దే వర్ లైక్ హ్యాపీ. ఫస్ట్ థింగ్, సాయికి అవసరం ఏముంది, వై డిడ్ హీ కమ్ అండ్ డూ, రైట్? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నేను కొందరికి చెప్పేవాడిని కూడా, ఇలా ఇస్తే లేదు అలా స్టార్ట్ చేస్తే రెస్పాన్సిబిలిటీ నా మీద పడిపోతుంది, సో నన్ను అకౌంటబుల్ తప్పించుకోవాలి, నాకున్నది ఎక్కువ ఉంది. సో ఇలాంటి మైండ్ సెట్, ఐ డోంట్ సే ఇట్స్ రాంగ్, రైట్? సో డోంట్ టేక్ మీ రాంగ్, ఇట్స్ ఓకే, బట్ హోప్ఫుల్లీ దే విల్ కంటిన్యూ టు సర్వైవ్. బట్ మనం ఇలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ చేయడం వల్ల ఫస్ట్ థింగ్ మీకు ఇక్కడ రిస్క్ ఫ్రీ, రైట్? సో మీద నుండి ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు, 0 ఎక్స్పెక్టేషన్. మీకు ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది, మీరు సాల్వ్ చేశారు. సో ఐ థింక్ knowingly or unknowingly you got an experience, and if you're able to solve it, you gain trust of the people around you, right? And leadership will observe these things. So మనం అనుకుంటాము ఏం చూడరు అనుకొని, బట్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ స్మార్ట్, రైట్? సో లీడర్స్ టాక్ టు ఈచ్ అదర్. అండ్ నేను ఐ థింక్ అరౌండ్ 6-7 years వర్క్ చేశాక ఫార్చునేట్లీ నన్ను మేనేజర్ కూడా దే ఆస్కింగ్ లైక్, సాయి వీ హ్యావ్ ఎ నీడ్, విల్ యూ బికమ్ ఎ మేనేజర్ అని అడిగారు. అడిగితే దే సెడ్ ఐఎమ్ నాట్ రెడీ. మీరు నమ్మరు, యూఎస్ అండ్ ఇండియాలో మనం కొట్లాడాలి.
ప్రమోషన్ కోసము పాలిటిక్స్ మీ అన్నట్టు రైట్. సో మేనేజర్ దగ్గర చాయ్కి వెళ్ళడము, కాఫీకి వెళ్ళడము, కాన్స్టెంట్లీ ఎంత నువ్వు చేసినా అది అవుతుంటాయి రైట్. సో జరిగేటివి జరుగుతాయి. బట్ దర్ ఆర్ సర్టన్ గుడ్ కంపెనీస్ వేర్ దే రికగ్నైజ్ ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా ఉంటుంది రైట్. బట్ వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎవ్రీవేర్ రైట్. యూఎస్లో ఐ థింక్ వన్ గుడ్ థింగ్ దట్ ఐ ఫౌండ్ ఇస్ once you have the potential, once people see that, they will give you opportunities. అందుకే ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అంటాం యూఎస్ని. సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిట్టెస్ట్ డెఫినెట్లీ, ప్లస్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా. అది ఎలా వస్తాయి, ఎవరికి వస్తాయి? ఐ థింక్ మీరు అన్నట్టు వన్స్ ఐ హ్యావ్ దట్ ఎక్స్ట్రా స్కిల్ సెట్, ఇప్పుడు నాకేముంటుంది, ఇది నేను అప్లై చేయాలి ఎక్కడో ఒక దగ్గర రైట్. సో దెన్ ఐ స్టార్ట్ లుకింగ్ వే డూ ఐ హ్యావ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. నెట్వర్క్ చేస్తాము, మనం ఇంతకుముందు అన్నట్టు నెట్వర్క్ చేస్తాము. సో మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, ఆర్ ఐ హ్యావ్ దిస్ స్కిల్ సెట్ అన్నప్పుడు, సో వాళ్ళు అంటారు, అరే మాకు ఈ ప్రాబ్లమ్ ఉంది సాయి, నువ్వు ఏం చేస్తావా అంటే, యా డెఫినెట్లీ అని చెప్పేసి నేను ఎన్నో పిఓసిస్, నేను ఒక ఆల్మోస్ట్ 30-40 సింపుల్ చిన్న థింగ్స్, ఇట్ కెన్ బి 5 hours, నాకు 5 hours, కానీ వాళ్ళకి అది తెలియదు రైట్. సో వీ బిల్డ్ దట్ సొల్యూషన్ అండ్ ఇట్ మ్యాక్రో బిల్డ్ చేసాను వరకు రైట్, ఒకరికి రిపోర్ట్ చేసాము, ఇంకోటి చిన్న ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చాము, ఇట్లాంటి థింగ్స్ చేయడం ద్వారా ఇట్ విల్ రియలీ హెల్ప్ యూ అవుట్. End of the day, it has a very good impact when someone is getting benefited. Correct. You get getting benefited out of the box. Exactly. With no expectation. That's what IT is looking for. Exactly. Gone those days. Inkane ide chestam. And you're talking about AI also, no? Yes. Yes. Okay. Right. And AI గురించి కూడా చాలా మంది భయపడుతున్నారు. మార్కెట్లోకి ఎక్కడ పోతే భయపడుతున్నారు. మార్కెట్లో ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు కానీ, ఈ ఏ ప్రోడక్ట్ లీడర్ కంపెనీ ఓనర్లు కానీ, ఏ వస్తే జాబులు పోతాయి, ఏ వస్తే ఇంకా అయిపోయింది అనుకుని ఉంటారు. సో మై రికమెండేషన్ టు పీపుల్, డూ నాట్ గెట్ క్యారీడ్ అవే, స్కేర్డ్ అవే విత్ ఆల్ ది ఫాల్స్ న్యూస్ గోయింగ్ ఆన్. ఎస్, ఏ వస్తే జాబులు పోతున్నాయి, కానీ సేమ్ టైం జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి కూడా. దే విల్ బి న్యూ రోల్స్, న్యూ ఆపర్చునిటీస్ కమింగ్. AI కూడా ఒక టెక్నాలజీ కదా. వెన్ యూ అడాప్ట్ టు దట్ టెక్నాలజీ, ప్రాబ్లీ ఇప్పుడు చదువుకునే టైంలో జస్ట్ C++, జావా దగ్గర ఉన్నాం. ఇప్పుడు వైబ్ కోడింగ్ వచ్చేసింది. లాట్ ఆఫ్ AI tools ఆర్ డూయింగ్ ది కోడింగ్ గాట్స్ బెటర్ దాన్ యూ అండ్ మీ. యా. సో మనం చేసే జాబ్లో బీట్ ఎనీ రోల్ యూ ఆర్, హౌ యూ క్యాన్ అడాప్ట్, అప్ స్కిల్, లివ్ విత్ AI. అంటే AI నుంచి పారిపోవడం కాకుండా డోంట్ రన్ అవే ఫ్రమ్ ది AI. Indian student, most of the student went to abroad and doing their masters. Okay, right from their masters, వాళ్ళు ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ప్లాన్స్తో రెడీ ఉండాలి, హౌ దే కెన్ బి జాబ్ రెడీ అండ్ హౌ టు గ్రాబ్ ద ఆపర్చునిటీస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ఆపర్చునిటీస్ దే కుడ్ గో. అంటే వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు. సో మీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్, క్వైట్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్తో మన వాళ్ళకి ఏమన్నా ఇన్పుట్ సజెషన్స్ ఇవ్వగలుగుతారా? డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ కేటగరైజ్ దిస్ ఇంటూ 5 parts రైట్. ఓకే, సో పార్ట్ 1 ఏంటంటే మాస్టర్స్ చేసేటప్పుడు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ క్యాంపస్ జాబ్స్ రైట్. సో ట్రై చేస్తాము, ప్రతి ఒక్క క్యాంపస్ జాబ్లో ఎక్కడ ఛాన్స్ ఉంటే అక్కడ అప్లై చేసుకోవడము. అండ్ అసిస్టెంట్షిప్స్ చాలామంది చూడరు రైట్. సో ట్రై టు లుక్, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ మీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ అనేది, ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఐరిస్, చాలా డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, గో అప్లై ఎవ్రీవేర్ రైట్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ టాక్ టు యువర్ ప్రొఫెసర్స్, బిల్డ్ దట్ నెట్వర్క్ రైట్. సో ప్రొఫెసర్స్ ఏదో సమ్ రీసెర్చ్ టాపిక్ చేస్తుంటారు. సో దాంట్లో మీరు ఎట్లా నేర్చుకోవడము, కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం, ఒక సెమిస్టర్ 2 semesters తర్వాత వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసి మీకు అసిస్టెంట్షిప్స్ ఆఫర్ చేస్తారు రైట్. బికాస్ ఐ ల్యాండెడ్ విత్ 2 offers, మా వైఫ్కి 4 వచ్చాయి. ఓకే సార్, గుడ్. సో ఫస్ట్ 2 semesters ఎందుకు పోయాం రా బాబు అమెరికాకి అనుకున్నాం రైట్, జాబ్లో వేసి నెలల ఖర్చులు అవన్నీ. బట్ ఐ థింక్ ఐ వుడ్ సే కాలేజ్లో ఉన్న టైంలో దట్ ఇన్ ద సేమ్ టైం మన బ్యూటీ ఏంటంటే ఇక్కడ లాగా 8 to 5 వెళ్ళడము అలా ఉండదు రైట్. సో అక్కడ few to 3 subjects ఉంటాయి, వీక్లీ 2-3 days క్లాసెస్ ఉంటాయి అంతే. యూ గాట్ లాట్ ఆఫ్ టైం రైట్. సో ఆఫ్ కోర్స్ ఎంజాయ్ చేయండి, ఐ డోంట్ సే దట్, బట్ పుట్ అట్లీస్ట్ 1 hour రైట్. సో వెదర్ ఇట్స్ త్రూ LinkedIn లెర్నింగ్ అనుకోండి, ఆర్ Coursera అనుకోండి, ఆర్ టేక్ ద ప్రోగ్రామ్స్ రైట్. సో వేరెవర్ యూ గెట్, సో కీప్ దట్ అప్ స్కిల్లింగ్ రైట్. సో కాలేజ్లో ఫోకస్ ఫర్ దట్ అసిస్టెంట్షిప్స్ అండ్ మెయింటైన్ 3 GPA రైట్. సో 3 GPA మెయింటైన్ చేయకపోతే అది మళ్ళీ ఇబ్బంది అయిపోతుంది అసిస్టెంట్షిప్స్కి. ట్రై టు లుక్ ఫర్ దిస్ ఫండింగ్. సో దాట్ ఈస్ కాలేజ్. అండ్ ఇప్పుడు ఎలా అయితే మన ఇంటర్న్షిప్స్ గురించి చెప్పారో, యూఎస్లో మీరు F1లో వెళ్ళాక అక్కడ వీ హ్యావ్ ఎ బ్యూటీ కాల్డ్ CPT రైట్. సో మనకి సేమ్ ఇట్లా ఎక్కడైతే ఇంటర్న్షిప్ చేస్తామో అక్కడ కూడా CPT అన్న ఉంటుంది. CPT ఈజ్ జనరల్లీ గివెన్ ఫర్ 1 year రైట్. సో బిఫోర్ మీరు గ్రాడ్ అయ్యేటప్పుడు, సో మీరు ఏం చేయొచ్చు, ఒక సెమిస్టర్ అవ్వగానే సమ్ కాలేజెస్ హ్యావ్ day 1 CPT, some colleges say 1 year, 1 semester right, depending on your college. So start preparing. So ఈ 6 months, 1 year టైంలో upskill right. So improve your skills, network, use all of these techniques to reach out to people, start finding where are those jobs, internship opportunities ఎక్కడ ఉన్నాయి,
and you shouldn't confine just to your location, right? So it could be anywhere in the US, right? So even certain times internships మీకు రిమోట్లో దొరికే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఆర్ దేర్ కుడ్ బి జాబ్స్ డైరెక్ట్లీ మీరు జాబ్ కూడా చేసేయచ్చు. ఇంటర్న్ అంటే ఏదో చిన్న ప్రోగ్రామ్ లాగానే కాదు, ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంటర్న్షిప్ లాగా తీసుకొని CPT తీసుకొని జాబ్ కూడా చేయొచ్చు, రైట్? సో ఐ వుడ్ సే ఫోకస్ ఆన్ దట్. నెక్స్ట్ మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాక యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద OPT. ఇట్స్ OPT స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో మనకి నార్మల్లీ 1 year వచ్చినాక దెన్ యూ గెట్ ద 2 year ఎక్స్టెన్షన్ STEM OPT, రైట్? సో అది ఆఫ్ కోర్స్ STEM వాళ్ళకే ఎలిజిబుల్. సో 3 years వస్తుంది టు ఇన్ దట్ పీరియడ్. ఈ పీరియడ్లో OPT ఈస్ నథింగ్ బట్ యూ గ్రాడ్యుయేటెడ్. యూఎస్లో ఆ డెడ్ లైన్ ఉంటుంది, విత్ ఇన్ దట్ టైమ్ ఫ్రేమ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అ జాబ్. సో ఈ జాబ్ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ మన వాళ్ళు కన్సల్టెన్సీస్ ఫైండ్ చేస్తారు, రైట్? ఫుల్ టైం చాలా మంది ట్రై చేస్తారు. మీరు చెప్పిన టిప్స్ అన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ థింక్ అక్కడ మీరు ఫ్యాంగ్ కంపెనీస్ ఇంటర్వ్యూస్ ఛాన్సెస్ చాలా హై ఉన్నాయి, వస్తాయి. ఎలా వస్తాయి? మీకు ఫ్రెండ్స్, నెట్వర్క్ ఎవరో ఒకరు ఉంటారు, హెల్ప్ చేస్తారు. కొంచెం పర్సిస్టెంట్గా కాన్స్టెంట్గా ట్రై చేస్తే విల్ గెట్ అ ఇంటర్వ్యూ. ఇంటర్వ్యూ వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బీ రెడీ, రైట్? సో అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ దొరకడమే చాలా కష్టం. చాలా మంది ఇంటర్వ్యూ అని అప్లై చేస్తారు, ఇంటర్వ్యూ ఒక్కటి రాగానే యూఆర్ నాట్ రెడీ, రైట్? సో దట్స్ ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యూ, రైట్? సో మీరు రెడీ ఉండడానికి బీ రెడీ ఫస్ట్. ద డేటా స్ట్రక్చర్, ఆల్గరిథమ్స్, సో ఏవైతే ఉంటాయో ఫ్యాంగ్ కంపెనీ, గెట్ దోస్ ఫౌండేషన్స్ రెడీ అండ్ దెన్ అప్లై చేయండి. చేసి ఇట్స్ ఫస్ట్ ఫుల్ టైమ్ ఐ వుడ్ రికమెండ్ హైలీ డూయింగ్ ఫుల్ టైమ్ జాబ్, రైట్? సో దానికోసం ట్రై చేయండి, బికాస్ వన్స్ యూ గెట్ ఇట్ యూ డోంట్ have problems with visa, immigrations ఇవన్నీ. So but let's say you couldn't find a full-time job, then of course pick a good consultancy, right, who can help you with right trainings and internal projects చేయడం, or they'll place you in a client location. So అది అక్కడ కూడా మీరు కన్సల్టెన్సీ వెళ్తే 30-40 members ఉంటారు ఒకటేసారి గ్రాడ్యుయేట్ అయితే. సో అందరూ వచ్చేస్తారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు మార్కెటింగ్ టీంలో ఏం చేస్తారు, మీకు ఒక 3-4 టెక్నాలజీ స్ప్లిట్ అయ్యాయి. నెట్స్ అండ్ డెవాప్స్ అని ఒకరు వెళ్ళారు, AWS అన్నారు ఒకడు, యాంగులర్ నోడ్, జావాను, ఇట్లా డిఫరెంట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్, ఈ మధ్యలో బిజినెస్ అనలిస్ట్, ప్రొడక్ట్ ఓనర్, ఈ రోల్స్ కూడా చాలా వస్తాయి. సో లెట్సే అలా స్ప్లిట్ అయ్యారు. ప్రతి దాంట్లో మీకు 10-15 మంది ఉంటారు, కరెక్ట్? సో వీళ్ళందరిది మార్కెటింగ్ చేస్తారు. సో ప్రతి దాంట్లో కన్సల్టెన్సీస్ వాళ్ళు కూడా ఎవరిని చూస్తాడు, హూ ఇస్ దట్ షార్ప్ క్యాండిడేట్, జాబ్ రెడీ, ఇంటర్వ్యూ రెడీ, వెళ్ళినాక సర్వైవ్ అవ్వాలి, రైట్? సో బికాస్ దే ఆర్ గెటింగ్ బిల్లింగ్, రైట్? సో క్లయింట్ అన్నవాడు ఎప్పుడు ఉంచుకుంటాడు, ఇఫ్ యూఆర్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్, సర్వైవ్ ఆఫ్ ద ఫిట్నెస్, ప్లస్ యూ నీడ్ హ్యావ్ కమ్యూనికేషన్. మీరు అన్నట్టు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో మన వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి కూడా అంతా తెలుగు మాట్లాడుకుంటుంటాం, మనం ఎంజాయ్ చేస్తుంటాం. ఏదో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసా కదా అని నేను మన లక్ష్మి మంచి ఒక్క అంతా ఇంగ్లీష్ ఏం నేర్చుకోలేము, రైట్? సో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, రైట్? సో ఇంగ్లీష్ అంతా యాక్సెంట్ వచ్చేస్తుంది అన్న ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ you should still communicate, improve that communication skills, right? So and then so a OPT time లో జాబ్ ఫుల్ టైం దొరికిందంటే అదృష్టం అంతే, రైట్? సో యూ కెన్ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ ఎ కెరియర్. అక్కడ నుంచి పోగొట్టుకున్నాము అంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఆన్ యూ, రైట్? సో అక్కడ అఫ్ కోర్స్ వచ్చింది అన్నాక రిలాక్స్ అవ్వకూడదు, రైట్? సో మనం మాట్లాడినట్టు అవన్నీ ఇంపార్టెంట్, కీప్ దట్. అండ్ దెన్ డ్యూరింగ్ దిస్ 3 years H1B అప్లై చేయాలి, దట్స్ ద నెక్స్ట్ ఫేజ్, రైట్? సో CPT అయిపోయింది, OPT అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఇస్ H1B. ఎందుకంటే OPT 3 years, 3 years తర్వాత మనము వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది కంట్రీ వదిలేసి. సో H1B ఏంటి? సో ఇట్స్ మాక్సిమం 6 years ఉంటుంది. సో దానికి లాటరీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంపెనీ స్పాన్సర్ చేస్తాయి. సో మీరు లక్కీ ఉంటే ఫస్ట్ 3 years లో మీకు వచ్చేసిందంటే వెల్ అండ్ గుడ్. సో దెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు H1B. సో H1B వచ్చాక ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద జాబ్ ఆల్వేస్, రైట్? సో ఎందుకు అంటే జాబ్ H1Bలో జాబ్ పోయింది అంటే మీకు మ్యాక్స్ 60 days ఉంటుంది, అందులో జాబ్ వస్తే సరే, లేదంటే మళ్ళీ కంట్రీ వదిలేయాలి. సో మీకు కాన్స్టెంట్గా ఇదైతే ఉంది, రైట్? మీరు అన్నట్టు అప్ స్కిల్లింగ్ చేసుకుంటూ ఉండటం, నెట్వర్కింగ్ అనుకోండి, ఆ కంపెనీలో మనం ప్రూవ్ చేసుకొని, మీరు ఇంతకుముందు అన్నట్టు పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూస్ ఈవెన్ యూఎస్లో అయినా ఉంటాయి, రైట్? సో చెక్-ఇన్స్ ఉంటాయి, మేనేజర్తో కాన్స్టెంట్గా ఫీడ్బ్యాక్. ఐ థింక్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఫీడ్బ్యాక్, రైట్? సో ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకోవడం. సో మన గ్యాప్స్ ఏంటి, రైట్? నెక్స్ట్ రోడ్ మ్యాప్ ఇప్పుడు సర్టన్ కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి, ఏఐలో వస్తున్నాయి. సో ఏదో చాట్ బాట్, RPAనో, రైట్? సో అందులో నేను పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే నాకు ఇవ్వండి అంటే ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు, గ్రాబ్ ఇట్, రైట్? సో మీరు a skill set example, hey, I already had a training, right? So I'm ready for this particular job. Maybe I can do a POC and see if I'm able to complete this project. So it's very different than, hey, can you please include me in this project where I want to learn and contribute, right? And may or may not, right? Because they might be looking for someone to start and finish it, or someone who can add value to the project. So maybe if you have that expertise, that will really help, right? So అది I would recommend OPT టైంలో H1B వచ్చినప్పుడు keep yourself updated with technology, keep proving, keep networking, keep doing these certifications on LinkedIn.
లింక్డ్ఇన్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టు ఏఐలో lovable.dev అని ఉంటుంది. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఏఐ టూల్. నేను సింపుల్గా రిటర్న్ టు అమెరికా గురించి, రిటర్న్ టు ఇండియా గురించి చెప్పాను. నా ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ చెప్పేస్తే విత్ ఇన్ 2 minutes ఇట్ బిల్డ్ అప్ వెబ్సైట్ ఫర్ మీ, రైట్? సో నేను ఇంకా పోస్ట్ చేయలేదాన్ని కానీ, బట్ ఐ వాస్ ప్లేయింగ్ విత్ ఇట్. సో ఇట్స్ వెరీ కూల్. మనం ఏ అనగానే భయపడకుండా, రైట్? సో అప్స్కిల్ అయ్యి కొన్ని సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ కేసెస్ మనం డే టు డే ఈవెన్ కొన్ని ఉన్నాయి. మనం వీడియో తీసామనుకోండి, అన్ని సోషల్ మీడియాకి ఇట్ కెన్ పబ్లిష్ బై ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? సో ఇట్లాంటి చాలా ఉన్నాయి కూల్ థింగ్స్. షెడ్యూలింగ్ ఆటోమేషన్, మనం ఈమెయిల్స్, రిమైండర్స్. నా బిజినెస్ కూడా, టు బి ఆనెస్ట్, ఓకే, ఐఎమ్ యూజింగ్ మల్టిపుల్ ఏ టూల్స్. కంటెంట్ జనరేషన్, ఓకే, సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో కంటెంట్ జనరేషన్ ఎట్లా చేయాలి, షెడ్యూలింగ్ ఎట్లా చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటోమేటెడ్. దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మాన్యువల్ ఎఫర్ట్, పేమెంట్స్, అలర్ట్స్, నోటిఫికేషన్స్, ఓకే. సో జాపియర్, ఎన్ కానీ మల్టిపుల్ ఏ టూల్స్ వీఆర్ యూజింగ్, లైక్ Copilot, వీఆర్ యూజింగ్ Perplexity ఫర్ రీసెర్చ్, ChatGPT కానీ, ఓకే. అండ్ మా ఇలాంటి సోషల్ మీడియా రిలేటెడ్ ఇమేజెస్ కానీ, వీడియోస్ కానీ, వీడియో ఎడిటింగ్ కానీ, ఓకే, వాట్ నాట్. సో కొన్ని ఒక 10 మంది చేయాల్సిన పని ప్రాబ్లీ 1 or 2 people are doing, ఓకే. 10 గంటలు చేయాల్సిన పని ప్రాబ్లీ we are spending hardly 1 or 2 hours. సో దట్ ఈస్ వై ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఏ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ అండ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ యువర్ డే టు డే లైఫ్. మనం ఎలా తింటామో, ఎలా పడుకుంటున్నామో, ఎలా లేస్తున్నామో, ఏజ్ కూడా మనతో పాటు ట్రావెల్ చేయాలి. మనం ఒక ఆత్మలాగా ట్రావెల్ చేయాలి. ఇఫ్ నాట్, ద పీపుల్ విత్ AI స్కిల్స్ విల్ రీప్లేస్ ద పీపుల్ దట్ ఈస్ IT ఎంప్లాయీస్ వితౌట్ AI స్కిల్స్. మిమ్మల్ని AI తీయడు, మీ పక్క ఉన్న మీ ఫ్రెండ్ AI స్కిల్స్ ఉన్నాడు, మిమ్మల్ని జాబ్లకి బీకేస్తారు. దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్. ఏదో జరిగిపోతుంది భయపడని కాదు, దాన్ని ఎట్లా మనం ఫైట్ చేయాలి. సో ఆ ఫైటింగ్ నేచర్ ఉండాలి, క్లియర్ విజన్ ఉండాలి. అండ్ వాట్ ఐ సీ, పీపుల్ ఆర్ నాట్ కన్సిస్టెంట్. అంటే మన ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ని కన్సిస్టెన్సీగా మనం పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉండాలి, నో మ్యాటర్ వాట్. కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ అ కీ. సో పీపుల్ లూజ్ ది కన్సిస్టెన్సీ, దట్స్ వై పీపుల్ ఆర్ లాగింగ్. ఐ థింక్ ఇక్కడ మీరు అన్న ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బ్రో. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ సైన్ అప్ విత్ సమ్ ప్రోగ్రామ్, రైట్? సో ఒక 6 months ఉంది, డైలీ ట్రైనింగ్ 7 ఎప్పుడో ఉంది అంటే, నేను ఇంకా చచ్చినట్టు ఐ విల్ ప్రిపేర్, I'll come there, I'll do that 1 hour. 1 hour maybe I have to give for myself. Meer annattu future, it's not just about myself, right? So there's a family behind me. I have to take care of the family financially. Also you have a responsibility. Of course, keeping that aside, passion, right? So akkadeli నేర్చుకోవడము, సో దట్ ఐ థింక్ ఈజ్ మచ్ మోర్ ఈజియర్. అఫ్ కోర్స్ నేను ఇప్పుడు నా లింక్డ్ఇన్ మీరు ఓపెన్ చేసి చూసారంటే there are 7 or 8 లింక్డ్ఇన్ కోర్సెస్ దట్ ఐ డిడ్. బట్ ఒక 30 minutes కోర్స్ బ్రో ఐ డిడ్ 3 days. మీరు నమ్మరు, బికాస్ యూ లూజ్ దట్ ఫోకస్. ఐ థింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవన్నీ వచ్చాక యూఆర్ లూజింగ్ దట్ అటెన్షన్ స్పాన్ అనేది తగ్గిపోయింది, రైట్? సో ఐ థింక్ మనకి యూ నీడ్ సమ్ వన్ లైక్ మెంటర్ కానీ, కోచ్ కానీ, ఆర్ ఏ ట్రైనర్, రైట్, హూ విల్ హెల్ప్. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూనో నేనేదో సేల్స్ పిచ్ చేస్తున్నా అని కాదు ఇక్కడ కానీ, బట్ ఐ థింక్ యూ నీడ్ సమ్ వన్ లైక్ దట్, వేరే కంపానియన్ యూ కెన్ సే హూ విల్ హెల్ప్, add other dimension and who ensures you are in the proper direction. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది కోచింగ్ అండ్ మెంటర్షిప్ అంటే లైట్ తీసుకుంటారు కానీ, బట్ వన్స్ యూ గెట్ దట్, ఐ థింక్ యూ విల్ నో ద డిఫరెన్స్ when you can compare with the person who is not getting that coaching and mentorship, right? So అది H1B phase, coming back to H1B phase bro. సో మీరు అన్నట్టు ఇవన్నీ పెట్టుకోవడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ ఆ 6 years తర్వాత స్టిల్ నాకు US లో ఉండాలి అంటే there's గ్రీన్ కార్డ్, రైట్? సో గ్రీన్ కార్డ్ అనేది మనకి వాడు డే 1 ఏమి ఇచ్చేవాడు. సో అది 140 అని ఉంటుంది. ఫస్ట్ అది వచ్చిందా అంటే దెన్ ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీ 3 years రెన్యూవల్ అవుతూ ఉంటుంది అంటిల్ మన కరెంట్ అయ్యే వరకు. అది ఒక 20 పట్టొచ్చు, బట్ at least you can stay as long as you want. So that's the journey. I have been through all of this. నేను CPT చేసి internship చేశాను, right? I was an IT intern, but మళ్ళీ నేను OPTలో కాంట్రాక్ట్ చేశాను. ఆ కాంట్రాక్ట్ అదే కంపెనీకి 1 year కాంట్రాక్ట్ చేశాను. దెన్ ఫుల్ టైమ్ అయింది. దెన్ అప్పుడు H1B వచ్చింది, అండ్ దెన్ 140 వచ్చి, సో గ్రీన్ కార్డ్ ఏం రాలేదు, బట్ 140 వచ్చింది. దట్స్ గుడ్ ఇనఫ్, okay, to even go back to US if needed. Okay, it's a successful journey actually, you know, in entire probably 8 years of 10 years in US, 10 years in there. Okay, and you're giving very good inputs to our students or like our fellow brothers and sisters who are in US at the moment. And I appreciate your step for coming back to India. అక్కడ లక్షలలో జీతం, అందులో హస్బెండ్ వైఫ్ ఇద్దరంటే ఎన్నో కోట్లలో సంపాదించే మనీ పక్కన పెట్టి, why do you come back to India? Okay, firstly, and రావాలనుకున్నప్పుడు lot of, because నేను ఇండియాలో ఉండి జాబ్ వదిలేసి బిజినెస్లోకి ఫుల్ టైం రావాలంటేనే ఐ హావ్ థాట్ ఎ లాట్. ఓకే, ఐ నో ఇట్స్ ఎ బ్రేవ్ డెసిషన్, బట్ స్టిల్ నాకన్నా ఇంకా బ్రేవ్ డెసిషన్ యూ హెవ్ టేకెన్. ఓకే, సో వాట్ మేడ్ యూ, ఎందుకు ఆ థాట్ వచ్చింది
coming back to India, when you both working in US with good amount of income, yes. so what are the steps you've taken? అంటే ఇక్కడికి రావాలనుకున్నప్పుడు what are the like proactive steps or the like roadmap you have built? I think very important. చాలా మందికి ఉంటుంది ఇది. I would say 7 or 8 of 10 right Indians want to come back to India. So చాలా మంది అంటారు రైట్. ఫస్ట్ థింగ్ నేను వెళ్ళినప్పుడు జోక్గా కూడా నేను ఇండియా వెళ్ళిపోతా, నెక్స్ట్ 2 years ఇండియా వెళ్ళిపోతా అంటే ప్రతి ఒక్కరు నవ్వేవారు, అందరం ఇంతే బ్రో ఇట్లా. కొందరు ఫన్నీగా ఉండేవాళ్ళు, కొందరు నాకు కూడా వెళ్ళాలని ఉంది అని సగం అనేవారు. సో ఐ థింక్ మీరు అన్నట్టు ఎస్, బోత్ వీఆర్ ఫుల్ టైమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ప్రెటీ గుడ్ కంపెనీ, హై పేయింగ్ జాబ్స్ ఉంది. అండ్ మేము ఇల్లు కూడా కొన్నాం అక్కడ యూఎస్లో, ఇల్లు కూడా ఉంది నాకు. అండ్ కిడ్స్ సిటిజన్స్, సో వాళ్ళ లైఫ్ చాలా బాగుంది. స్కూల్ ఫ్రీ, ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీ, చాలా ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ రైట్. అండ్ పీస్ ఉంటుంది, ట్రావెల్ కానీ లాట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ యూఎస్ రైట్. సో గుడ్ లగ్జరీ కార్స్, హౌస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి బ్రో. సో ఉండదని అయితే నేను ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈచ్ పర్సన్, ఈచ్ ఇండివిజువల్ ఇస్ డిఫరెంట్ రైట్. సో ఐఎమ్ నాట్ కంపేరింగ్, బట్ ఇన్ జనరల్ ఎవరికైతే రావాలి అని ఉంది అంటే మీరు అన్నట్టు వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు అన్నట్టు జాబ్ వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చేసి వెతుక్కుంటా అంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ రైట్. సో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు, మీరు అన్నట్టు ఐ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ యూ వేర్ ఐటీ జాబ్ వదిలేసి యూ కేమ్ హియర్ నాట్ నోయింగ్ వాట్ whether you will have a success or failure right. So you have dependencies right at home as well, but you took that decision and I'm very proud of you right. So you're growing pretty well, and it's not just you're making money, but it's the main thing is you're helping students, young students, and even people who need that survival skills, who need that right guidance right. So I think I really appreciate that right. So those programs are something that I wish even we had during our days, where I could have even gone places. But coming back, I think around COVID time lo, so when my father ki ఇట్లా స్టంట్ పడింది, సో అప్పుడు నేను అమెరికాలో ఇండియాకి వద్దామని ఫ్లైట్ బుక్ చేద్దామన్నప్పుడు కోవిడ్ టెస్ట్ చేసాం, పాజిటివ్ ఫాస్ట్. సో అప్పుడు ఇక్కడ డిసిషన్ తీసుకోవాలి, స్టంట్ వేయాలా, బైపాస్ చేయాలా, ఇట్లాంటివి. సో ఫ్యూ థింగ్స్ పీపుల్ టోల్డ్, అంటే నాకు ఉండింది ప్లాన్ ఎప్పటి నుంచో ఇండియా రావాలి. అందుకే ఇల్లు కూడా కొనలేదు అంటే కోవిడ్ టైంలో కొనేసాను. బికాస్ ఇంకా లెట్స్ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ లగ్జరీ టైం. కిడ్స్కి కూడా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్. వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలి. ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ, నాట్ జస్ట్ మామ్ అండ్ డాడ్, అక్కడ ఉన్న ఫ్యామిలీకి కూడా ఇవ్వాలి. సో వీ స్టేడ్ ఇన్ అవర్ ఓన్ హౌస్ ఫర్ టూ years రైట్. సో తర్వాత దెన్ వీ కేమ్ బ్యాక్. బట్ ఆ టైంలో ఐ థింక్ ఎవరు అంటున్నారని కాదు కానీ పీపుల్ హ్యాడ్ రైట్, వెళ్ళిపోయాడు కొడుకు రైట్. సో అక్కడ డబ్బుల కోసం వెళ్ళిపోయాడు రైట్, ఇక్కడ అమ్మ నాన్న వదిలేసాడు, సో చూడడానికి ఎవరు లేరు అనుకుంటాం. బట్ ఫార్చునేట్లీ మా పెద్దకి వాళ్ళు ఉండే, దే టుక్ ద డెసిషన్. మా బావగారు చాలా టేక్ కేర్ చేశారు ఫాదర్. బట్ ఫర్గెటింగ్ పీపుల్ అసైడ్, నాకు పర్సనల్గా ఐ ఫెల్ట్ లైక్ అరే ఇంత సంపాదిస్తాము, కోట్లు సంపాదిస్తామేమో రైట్. బట్ పేరెంట్స్ ఉండే యాక్టివ్ లైఫ్ ఐ ఫీల్ ఇస్ మేబీ అనదర్ 15-20 years రైట్. సో దే మైట్ బి యాక్టివ్, నీ పిల్లల్ని చూడడం, మాట్లాడడము, వాళ్ళతో ఆడుకోవడము, దిస్ ఈస్ ద టైం రైట్, ఫ్యామిలీ టైం. సో నా పేరెంట్స్ నా కోసం ఎంత కష్టపడ్డారో ఐ నో. అండ్ మై మామ్ కూడా నేను ప్రామిస్ కూడా చేశాను. చాలా మంది చేస్తారే వచ్చేస్తా ఇండియా అంటారు, బట్ ఐ డోంట్ సే దే ఆర్ రాంగ్ రైట్. బికాస్ మనం ఫస్ట్ ఈ ఓపీటీ జర్నీలకే వెళ్ళిపోతుంది, సిపిటీ, ఓపీటీ, ఇమిగ్రేషన్, తర్వాత పిల్లలు అవుతారు, వాళ్ళ స్టడీస్. సో ఇక్కడ అయిపోతుంది. ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ అ ఫైన్ లైన్ ఇక్కడ డ్రా చేయొచ్చు బిఫోర్ దే గెట్ టు మిడిల్ స్కూల్. దట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ రైట్. సో వేర్ ఇక్కడికి రావడం స్టిల్ యువర్ కిడ్స్ ఆర్ యంగ్ రైట్. సో అట్లని చెప్పేసి అడ్హాక్గా రావడం కాకుండా ఐ ప్లాన్ ఫర్ 4 years. సో 4 years అడ్వాన్స్ 4 years నుంచి ప్లానింగ్ చేసి ఫస్ట్ ఐ మేడ్ షూర్ దట్ ఐ హ్యావ్ అ హౌస్ హియర్ రైట్. సో హౌస్ కొనేసుకున్నాను. సో ఇట్ వాస్ గెటింగ్ రెడీ బై ద టైమ్ ఆ 4-5 years టైంలో ఇట్ విల్ బీ రెడీ రైట్. సో అపార్ట్మెంట్ తెచ్చేసుకున్నాను. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్. ఫస్ట్ మనకు ఫైనాన్షియల్గా ఇక్కడ పెద్ద థింగ్ ఇండియాలో ఏంటి అంటే అపార్ట్మెంట్స్ రైట్. సో ఇంటి నెలకు ₹1,00,000 ఈఎంఐ కట్టాలి అంటే అక్కడే సరిపోతుంది రైట్. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఫైనాన్షియల్గా చూసుకోవడం. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే నెట్వర్క్ చేశాను నేను. సో ఐ స్టార్టెడ్ అప్రోచింగ్ టు people in India, మా కంపెనీలో. I didn't want to come here and search because Malande company, I say like very good company. So culture is very nice. Forget about pay. It pays decent, but I don't say fang లాంటిది ఏం కాదు. But I'm okay. I'm very satisfied, right? So I hope I will retire in the company. So అందుకే నేను అనుకున్నాను it's a first best opportunity to find an internal job. సో అలా ఒక 1-2 yearsలో లక్కీ 1-2 times వచ్చినాయి జాబ్స్, బట్ మళ్ళీ హోల్డ్కి వెళ్ళడం అలా జరిగినాయి. బట్ ఫార్చునేట్లీ ఒక జాబ్ ఓపెన్ అయింది. ఓపెన్ అవ్వగానే నాకు వచ్చేసింది. దే గివ్ మీ 4 months టైం. ఓకే. సో ఈ టైంలో నేను రెంటింగ్, ప్యాకప్ అవన్నీ ప్లాన్ చేసుకోవడం నాకు మంచి టైం దొరికింది. సో ఈ 2-3 years జర్నీలో ఐ థింక్ అప్ స్కిల్ చేసుకోవడము అన్నది, ఎంబీఏ కూడా చేస్తాను లాస్ట్ 4 years. ఐ గాట్
ఫ్రమ్ టాప్ 10 యూనివర్సిటీలో కంపెనీ స్పాన్సర్డ్. అది కూడా దట్స్ అనదర్ థింగ్ రైట్. యూఎస్లో మనం మాట్లాడలేదు ఎక్కువ, కానీ యూఎస్లో హౌ దే డెవలప్ ఎ పర్సన్ వర్సెస్ ఇండియా, ఐ థింక్ మేబీ వీ కెన్ డూ ఎ సపరేట్ పాడ్కాస్ట్ అండ్ దట్ అనుకుంటా. కానీ బట్ ఐ థింక్ కంపెనీ చాలా ఇన్వెస్ట్ చేసింది నా మీద అండ్ ఐ గేవ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద కంపెనీ అనిపిస్తుంది నాకు. సో దాంతో నాకు ఇంటర్నల్ జాబ్ వచ్చింది. సో వచ్చేసాము. ఇట్స్ బీన్ 1 year. కిడ్స్కి కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఐబిఎల్ అలా సిబిఎస్ఈ స్టేట్ చాలా మారిపోయి. బట్ ఐ హ్యాడ్ మై జర్నీ. సో ఒక 1 year చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము. సో కిడ్స్ సెటిల్ అయిపోయారు. ఐ థింక్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉండడం ఇస్ వన్ గుడ్ బ్లెస్సింగ్ రైట్. సో ఇక్కడ అండ్ అదర్ థింగ్ బ్రో, ఆ ఇల్లు ఉన్నప్పుడు చెప్తున్నా కదా, అన్ని మేమే వేసుకునే వాళ్ళం రైట్. సో వెదర్ ఇట్స్ డిష్ వాషింగ్ అనుకో, అలాగే మా వైఫ్కి ఇట్లా తను జాబ్ చేసేది మళ్ళీ వెరీ టఫ్ రైట్. సో జాబ్ కూడా డిమాండింగ్ జాబే ఉంటుంది, లైక్ మినిమం 8-9 hours పని చేయాల్సిందే రైట్. అండ్ కిడ్స్ వాళ్ళకి టైం, వాళ్ళ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్తో నేను తీసుకెళ్ళడం, కారు, ఇవన్నీ చాలా బిజీ లైఫ్. సో అక్కడ మనకు ఆ హెల్ప్ అన్నది ఉండదు. ఇక్కడికి వచ్చాక ఎంత హాయి ఉందంటే అసలు అది మాత్రం బ్రో, మాకు కుక్ ఉన్నారు రైట్. సో పనావిడ అన్ని చేస్తారు, మార్నింగ్ ఈవినింగ్ వస్తారు, 8 to 8 చేస్తారు రైట్. అండ్ హెల్ప్ ఫ్యామిలీ అన్నిటికీ బిగ్గెస్ట్ వస్తున్నట్టు ఎంజాయ్స్. ఎస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ స్విగ్గీ జొమాటో ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి, అసలు లేనిది లేదు. ప్లస్ ఇక్కడ ట్రావెలింగ్ కూడా చాలా వచ్చేస్తాయి. అసలు యూఎస్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్. హైదరాబాద్ ఇస్ ఓ మై గాడ్, అసలు మైండ్ బ్లోయింగ్. నేను ఒక 2 years బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు చూసి ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ కెన్ లివ్ హియర్ హ్యాపీలీ, ఈవెన్ మోర్ లగ్జరీస్ దాన్ యూఎస్. యూఎస్ లో కూడా మీ నంబర్ అన్ని కూపన్లు ఎత్తుకుంటూ ఉంటాం అక్కడ. ఇక్కడికి వచ్చాక జస్ట్ లైక్ డజంట్ మ్యాటర్, ఇక్కడ అట్లా అంత బాగుంటది. సో ఐ థింక్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కోర్స్, ఐ వుడ్ సే 70% పేరెంట్స్, 30% పర్సనల్ లైఫ్ కూడా రైట్. బికాస్ నేను అంత కష్టపడి అంత సంపాదించి అన్ని నేనే చేసుకుంటూ ఉండే కన్నా ఐ థింక్ ఐ కెన్ కమ్ హియర్ రైట్, స్టే క్లోజ్ విత్ మా మమ్మీ డాడీ కాదు, మా పేరెంట్స్, కజిన్స్, ఫ్రెండ్స్, ఇన్లాస్, సో వీళ్ళందరూ ఉంటారు రైట్. ఐ థింక్ అటెండ్ అవ్వని ఈవెంట్ లేదు రైట్. సో అట్లాంటివన్నీ యూ మిస్ ఎ లాట్. అండ్ ఇంకోటి నంబర్ బ్రో, నైట్ 12-1 అట్లా అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళకి కాల్ వస్తే వనికి పోద్ది, ఎవరికి ఏమైంది అని. అవును కరెక్ట్, దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫియర్ కమ్స్ టు ఎవరు అన్ఫార్చునేట్ అంటున్నాను కాదు కానీ, బట్ that's a constant fear people have right. So ivanni untai, but you take your time right, while your parents are still capable and young, just do well for yourself, have the good profile, find internal jobs, if not external kuda chaala meer annattu LinkedIn itlanti opportunities isi reach out avadamu. అండ్ స్టార్ట్అప్ సిఇఓస్ కూడా అట్లా చాలా మంది కూడా వచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీస్ సో లాట్ ఆఫ్ another get into real estate, what not అసలు ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ లేదు. Take the right decision at the right point of time is very important, and the vision, clarity of thought, and the consistency. True. Nothing beats true. Persistence and మనం ఒక మైండ్ లో పెట్టుకుంటే బ్రో, నేను ఒకసారి ఇదే జోక్ నేను మా వాళ్ళు చెప్తుంటా కూడా, ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్నప్పుడు నేను చెప్పా, ఇంటర్ చేస్తాను, ఇంజనీరింగ్ చేస్తాను, జాబ్ చేస్తాను, ఎంఎస్ చేస్తాను, తర్వాత సంపాదిస్తాను, ₹1,00,00,000 సంపాదించి ఇండియా వచ్చి ఎమ్మెల్యే అవుతాను అనేవాడిని నేను. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు అలాంటి ఏం లేవు, కానీ అన్ని జరిగినాయి. ఆ ఎమ్మెల్యే అనేది 100 కోట్లు అది కార్పొరేటర్ కూడా అవడం కష్టమే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో. బట్ యా ఆఫ్ కోర్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే ఆర్ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్. వాళ్ళు అంత ఈజీ కాదు పొలిటీషియన్ గా వాళ్ళు చేయడం, దే హావ్ దేర్ ఓన్ డిఫికల్టీస్. బట్ ఐ థింక్ for me I would say if you follow this, may at least financial pressure ఎక్కువ లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేయచ్చు, సెటిల్ అవ్వచ్చు, you will find jobs right. So worst case లో కొందరు వచ్చి you can be there for 3 months 6 months ఉండి జాబ్ సర్చ్ చేసి జాబ్ ఒకటి వచ్చేసాక go resign and come back right. So there are different ways right. So I think బట్ చాలా మంది నేను చూస్తున్నా మా కమ్యూనిటీలో కూడా ఆల్మోస్ట్ 30-40 members నా వచ్చిన వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో కమింగ్ రైట్. సో చాలా మంది రేపు ఇట్స్ నాట్ లైక్ వాడిదో పంపిస్తే నేను వచ్చేది ఏంటి రైట్. సో నా ఓన్గా నా ఓన్ టర్మ్స్లో నేను రావడం అన్న దాంట్లో కిక్ వేరే ఉంటుంది. అండ్ ఐ థింక్ యూ ప్లాన్, యూ ఆర్ డిసైడింగ్ వాట్ యూ వాంట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ. And always you can get a visiting visa, so you can go back to US if needed anytime. But that was my decision, bro, and I'm very happy, very satisfied. And to everybody I would say, yes, plan right, prepare. So to meet good coaches, mentors right, so they can guide you. So it's not just like you have to come tomorrow right, maybe it could be 2 years 5 years plan. Just talk to them right, so figure out how it's working, what are the things that they have done, and how kids are settling. That's the biggest fear everybody has. And I think there are a lot of good schools, even better than yours I would say, and a lot of extracurricular anni vachesi. So I think that's mainly my journey, bro. Okay, great. It's a very inspirational journey actually, right? చెప్తున్నాం కదా, కొన్ని వేలలో లక్షల మంది చాలా మంది లైక్ వస్తాము,
రిటర్న్ బ్యాక్ అవుతాము అని చెప్పడం కాదు. యూ హ్యావ్ ప్లాన్ ఇట్ వెరీ వెల్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ ఇన్స్పిరేషన్ పాడ్కాస్ట్ ఆర్ జర్నీ టు అదర్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ యూఎస్ఏ అండ్ ప్రాబ్లీ అలాంటి వాళ్ళు నాకు చాలా మంది నెట్వర్క్లో ఉన్నారు కాబట్టి మా స్టూడెంట్స్ కానీ మన ఐటీ ఎంప్లాయీస్ ఫ్రమ్ యూఎస్ఏ if they need any kind of guidance, definitely, I would have a conversation with you, along with them. And I think you're the right opportunity and the right contact for me also to get in touch and clarify some of the doubts. So with this, we'll end the conversation. It's been a quite good interaction with you, Sai. Okay, upon someone journey lo undam, but altogether, each particular conversation would add a different phase and different dimension because it's going to help many people clarifying the doubts, and all the upcoming young minds, IT professionals and other people. Okay, so nice watching this particular video and the podcast, guys. Okay, ఇలాంటి వీడియోస్ను సమ్ సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్తో నేను మీ ముందుకు రాబోతున్నాను. సో అల్టిమేట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ ఆల్ ది టాపిక్స్ రిలేటెడ్ ఐటీ, కార్పొరేట్ కల్చర్, కార్పొరేట్ పాలిటిక్స్, అప్ స్కిల్లింగ్, లే ఆఫ్, రిసెషన్, ఇట్లా మనకు కావాల్సిన మనకున్న నెట్వర్క్లో I'm going to cover multiple topics in various podcasts so that మన పీపుల్ మన కమ్యూనిటీలో ఉన్న గ్యాప్స్ ఫిల్ చేయాలి. పీపుల్ షుడ్ అప్స్కిల్, పీపుల్ షుడ్ యూటిలైజ్ ది ఆపర్చునిటీ అండ్ దే షుడ్ ఎక్సెల్ ఇన్ దేర్ కెరియర్. That is why I came out from my safe zone and started RKIT Labs, which is the one of the best job tech platform to get the job and also to retain excel in these jobs. Thank you, Sai. Have a good future. Thank you so much, Ravinder bro, for this opportunity. Like you said, hopefully people will get inspired, motivated, and I really appreciate the initiative you have taken. I'm also looking forward to see the next upcoming podcast. Thank you again. Thank you, everyone. Thank you. Bye.